نبي الهدى طارت بذكرك آية وأنت على الأفق العلي سفير عليك رسول الله خير تحية وأزكى الصلاة ما سعت لك عير وآلك والأصحاب والقطب والعلا بطيبة ما دام المحب يزور يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عرفة يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرم وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفة يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى تهري هم أمان الأرض فتجري شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء بالسنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج عرفة يدي رد العالم يا أهيل الجود
بسرنا لسوانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا مستبشرين مستبشرين بنائل ما قد أكملوا فرحين بون نظر الجمال عيانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ ولكتبه هذه ذرة المكنونة والجوهرات المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابدها صلى الله عليه شراك هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقات إلى اتقاد جواهر كنوز صلى الله عليه وأنهار الله بالوجود بجد تكريم وبسط في عالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن القلوب إلى الحبيب تميل إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. إن القلوب إلى الحبيب
ذلك شاهد ودليل دليل 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 أما الدليل إذا ذكرت محمدا صل عليه. أما الدليل إذا ذكرت محمدا اللهم صل صارت دموع العاشقين تسيل يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا بنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اشفع لنا يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
حين قرب وانود هذا الحبيب عدلت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وانظار الجود إلهي على للوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت إلى هذا المسرور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. من خواص الأمة يعذر عند وده أمة تأنيس لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. هذا الفضل الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك. يا حبيب صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرا واستضيئوا بجمالي فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام صل عليه يا حبيب سلام
الله الله صلوات الله فلربي كل حمد جل صوره العاد إذا حبنا بوجودي الله الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام صل عليه يا حبيب سلام الله الله صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد واهدنا يا سبيلي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونرشد مرحبا مرحبا مرحبا
محمد يا واعطنا ما قد سألنا يا الله يا كالجسام يا الله ربي واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بك خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام يا الله ربي الهادي محمد يا الله صلى النبي محمد. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرحيل أن له شرفا على مجده وسماه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعني فالذي أودعني دعني فالذي أودعني وأبدى لي من البشرى علاما وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف لتاما ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله فقد الكافني ما سقاني حسبي النادي بالمانحاني على الأعداء إلى يوم القيامة سلوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خير غلاما ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله عطرناكم على خمر دناني ولقد انتسب صلى الله عليه وسلم محاسن الأحلاك بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. الله عليه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأحلاك سبقا. صلى الله عليه بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه السهل واللفظ المؤدب على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة
وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. وله ما سهولت عليك الهيبة القوية التي ترتعد منها فرعيس الأكفياء من البرية، ومن نشرته به تأطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجها أخذت على نفسها بعنانه صلى الله عليه. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل آمين يا سيدنا الله. محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة، وتوجهي في توجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته خوض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيدي المرسلين، عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواد القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين الألف المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تراقبنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع آياتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratil habaibil kiram al ulama al a'izza, wa bil khusus yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar Al Habib Muhsin bin Muhammad bin Shalih Al Attas, mata'anallahu bidil hayatihim. Yang saya hormati, saya muliakan Al Habib Husain Al Attas, wal Habib Abdullah Barakbah, Al Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al Hamid, dan para habaib yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau semua di tempat yang mulia ini menjadikan tempat ini tempat yang Allah ridhoi, menjadikan tempat ini tempat diampuni segala dosa kita, menjadikan tempat ini tempat yang menjadikan segala niat hajat cita-cita kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Secara inti yaitu ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Adda ilallah Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Segenap para habib, para kiai, para ustadzah sepuh bini sepuh yang semoga mereka semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan dan perlindungan di alam dunia ini dan di alam akhirat. Allah berikan keberkahan dan kemuliaan, dan dengan keberkahan mereka Allah memberkahi dunia dan akhirat kita. Bil khusus kepada syibanuna Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas dan Al-Habib Abdullah Barakbah, mudah-mudahan mereka berdua Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan begitu banyak para habaib yang hadir, mudah-mudahan jumlah banyaknya mereka, para kiai banyak yang hadir, mudah-mudahan jumlah banyaknya mereka menandakan banyaknya karunia dan anugerah yang Allah turunkan kepada kita. Terkhusus kepada sulalah dzurriyyat Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Salim wa ikhwanih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keafiatan. Allah kembalikan beliau di masa sehatnya, di masa kuatnya, dan Allah kembalikan beliau semuanya dalam keadaan semangat dalam berdakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul bersama. Perkumpulan yang semacam inilah perkumpulan yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Perkumpulan yang semacam inilah perkumpulan yang disuka oleh Allah dan Rasulnya. Perkumpulan yang semacam ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangga-banggakan kita melalui daripada ucapan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaquduna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada sekelompok manusia duduk bersama, berkumpul bersama, berzikir bersama, lisannya basah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, melainkan perkumpulan semacam ini Allah turunkan banyak malaikat, ditugaskan oleh Allah ghashiyatuhumur rahmah untuk membagi-bagikan rahmat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan dzakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala memuji-muji kita, membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya, di hadapan para rasulnya. Semacam perkumpulan inilah Allah memanggil Jibril lalu berkata, ya Jibril unzur ila ibadi yahmaduni. Wahai Jibril, lihatlah itu hambaku memujiku. Dalam ucapan yang lainnya, ya Adam unzur ila ibadi yu'adzimuni. Wahai Adam, lihat itu hambaku mengagungkanku. Perkumpulan kita ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak salah jikalau para habib, para kiai, para ustadz, orang-orang saleh mengajak kita berkumpul bersama dengan perkara yang semacam ini. Perkara ini menghadirkan ketenangan, perkara ini menghadirkan kedamaian. Namun makna dari redaksi hadis Nabi Muhammad ini tidak sampai di situ saja. Namun makna hadis ini juga bisa dikaji dengan pandangan kontekstualnya, bahwasanya jikalau ada seorang berkumpul bersama untuk bermaksiat kepada Allah, berkumpul bersama untuk bermaksiat kepada Rasulullah, maka Allah akan turunkan selain rahmat Allah, Allah akan turunkan selain ketenangan Allah. Maka perkumpulan yang semacam itulah yang mendapatkan murka Allah, perkumpulan yang semacam itulah yang mendapatkan kegelisahan di alam dunia ini dan di alam akhirat nanti. Hadirin, coba kita lihat, alhamdulillah negeri yang kita cintai ini makmur dengan mawalid, makmur dengan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu kita menyaksikan ada apa negara yang kita cintai ini yang makmur dengan maulid. Namun bersamaan dengan itu ternyata kita bukan hanya makmur dengan maulid, kita rasakan berapa banyak negara kita ini petaka demi petaka, musibah demi musibah, bencana demi bencana. Seharusnya hal yang semacam ini tidak terjadi di negeri yang kita cintai ini. Mengapa hal ini terjadi hadirin? Banyak faktor tentu penyebabnya, namun ada dua faktor yang paling utama. Silahkan dikaji dua faktor ini, carilah bagaimana faktor ini menjadi sumbernya dan kemana dua faktor ini bermuara. Dua faktor ini adalah faktor yang berbahaya hadirin, dan dua faktor ini sudah mulai terorganisir untuk merusaknya. Dua faktor ini sudah mulai terorganisasi untuk membentuk kerusakan pada dua faktor ini. Faktor yang pertama yaitu membuat kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibuat jauh dari sunnahnya, dari syariatnya Nabi Muhammad. Kita dibuat jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad. Saat ini terjadi di negeri yang kita cintai hadirin. Kita dibuat jauh dari Nabi Muhammad, padahal kita tahu betul bahwasanya kedekatan kita dengan Nabi Muhammad lah yang membuat kita menjadi mulia. Kedekatan kita lah dengan Nabi Muhammad yang membuat kita menjadi damai dan tentram. Mengikuti syariat Nabi Muhammad lah yang membuat kita tenang. Melaksanakan sunnah Nabi Muhammad lah membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita disibukkan dengan polemik, akan dijauhkan kita dari syariatnya Nabi Muhammad. Berapa banyak sekarang program-program perjudian hendak dihalalkan, perzinahan hendak dihalalkan. Berapa banyak sekarang sudah kita saksikan. Ini semuanya membuat kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengherankan lagi, hal-hal yang semacam itu didukung oleh orang-orang yang menyatakan dirinya adalah pemilik ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang semacam itu didukung oleh mereka orang-orang yang menyatakan dirinya adalah para ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini petaka terbesar sesuai dengan pemahaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Petaka terbesar adalah petaka yang menghampaskan agama kita. Ini sekarang yang kita saksikan. Agama kita dihampaskan dengan dahsyat, dihantam dengan hantaman yang luar biasa. Jikalau perkara semacam ini kita diam, tidak fokus untuk kembali kepada Allah, tidak fokus untuk kembali kepada Nabi Muhammad, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saat ini mulai dari beberapa masa mendekati masa yang saat pada malam hari ini sudah ada lisan-lisan yang mereka berani menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berani menghujat daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Mereka menghujat sunnahnya Nabi Muhammad hadirin. Mereka menghina imamahnya Rasulullah. Mereka menghina ridanya Nabi Muhammad. Mereka menghina jubah dan gabisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibuat jauh, padahal lisan mereka mengatakan lisan ahli ilmi, lisan ulama. Ada di antara mereka menyatakan punya pondok pesantren bukan satu jumlahnya, lebih dari satu jumlah pondok mereka. Punya majelis bukan dari satu sampai lebih dari 10 majelis mereka. Punya pengikut santri banyaknya luar biasa. Maka dari itu hadirin, sekarang kadar orang bagus, orang baik di sisi Allah bukan banyaknya pondok pesantren. Kadar orang baik di sisi Allah bukan banyaknya majelis taklimnya. Kadar baik ke orang-orang dekat dengan Nabi Muhammad dikadar dari bagaimana mereka dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qadrul ghurub ilal habib bi qadri mutaba'atilah. Kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikadar bukan pondok pesantren yang banyak hadirin.
bukan majelis taklim yang luas hadirin, tapi di kadar dekatnya kita dengan Nabi Muhammad adalah bagaimana kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakah mereka orang-orang yang tidak mendengarkan atau tidak mengkaji atau tidak membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam wahyunya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini kenapa terjadi hadirin? Karena sekarang banyak mimbar-mimbar Islam, banyak tempat para ulama berdiri sudah diambil oleh selain mereka. Akhirnya banyak majelis-majelis perkumpulan yang ceramah bukan panutan tapi tontonan hadirin. Yang banyaknya mereka menyampaikan hal-hal yang disukai oleh umat, yang disukai oleh manusia, baik kesukaan itu mendekatkan dia kepada Allah atau membuat dia jauh dari Allah, mereka sudah tidak pedulikan. Maka hati-hati hadirin, hadal kalam minna wa ilaikum, hadal kalam minkum wa ilaikum. Ini ucapan datangnya dari kalian akan kembali kepada kalian. Kenapa? Karena umat Islam saat ini lebih senang penceramah kalau ada yang lucunya, yang menyukai apa yang ada pada diri kalian, tidak senang kepada ulama yang sampaikan untuk kalian kepada Allah. Minal galab ilal galab, dari hati kembali ke hati, tidak disukai saat ini hadirin. Hanya kelompok kecil yang mengambil pemahaman yang semacam ini hadirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah terdapat suri teladan pada diri Nabi Muhammad. Lalu mengapa kita mau ngambil teladan dari yang lain? Tinggalkan keteladanan selain keteladanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan hal-hal yang tidak ada fokusnya selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ada sebagian kelompok yang berkata, saya mau langsung kepada Allah, dia mau tinggalkan Nabi Muhammad. Apakah hal yang semacam itu bakal diterima oleh Allah? Tidak hadirin. Allah sudah sebutkan, katakan Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang yang hendak mendapatkan cinta Allah atau dicintai oleh Allah, kepada orang-orang yang mengharapkan surganya Allah, kepada orang-orang yang takut dari nerakanya Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Mengikuti Nabi Muhammad keselamatan hadirin. Jangan harap bisa selamat bagi mereka orang-orang yang meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat bagaimana seorang imam besar, Sayyidi Ta'ifah Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, beliau mengatakan, at-turuku ilallahi subhanahu wa ta'ala masdudatun illa man iktafa asarar rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya, begitu agungnya, hingga orang-orang yang mengenal beliau tahu betul. Imam Junaid berkata bahwasanya jalan-jalan untuk sampai kepada Allah, kita tahu bersama, jalan untuk sampai kepada Allah itu ka'adadil anfasil basar. Jalan-jalan untuk sampai kepada Allah itu jumlahnya, banyaknya seperti nafasnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Banyak jalan hadirin untuk sampai kepada Allah. Tidak bisa sampai kepada Allah lewat salat, sampai lewat puasa bisa hadirin. Tidak bisa lewat puasa, bisa lewat zakat. Tidak bisa lewat zakat, lewat haji. Tidak bisa lewat haji, lewat bakti kepada orang tua. Tidak bisa lewat bakti kepada orang tua, lewat berbuat baik kepada tetangga, lewat dalam menafkahi anak, istri dan lain sebagainya. Banyak jalan untuk sampai kepada Allah. Namun masdudatun, tertutup hadirin. Semua jalan terblokir, tidak ada jalan yang dibuka hadirin, kecuali jalan maniktafa atharar rasul, kecuali jalan yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu, tanamkan dalam hati kita untuk fokusnya kita hanya kepada Nabi Muhammad, untuk fokusnya kita hanya kepada manusia yang berucap untuk kalian nanti pada hari kiamat, ana laha, ini bagianku, ini bagianku, untuk ini aku dilahirkan. Bukankah saat ini kita merayakan maulidnya Nabi Muhammad untuk membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad? Wa alamatul mahabbah mutaba'atalah, dan tanda cinta seseorang kepada Nabi Muhammad adalah dengan mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan wanti-wanti hadirin, Nabi Muhammad sudah titip pesan kepada kita hadirin. Nabi Muhammad titip pesan kepada kita. Nabi Muhammad sudah mengatakan, la tattabi'anna sanana man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in,
hatta law dakhalul juhra dhabbi la dakhaltumuh. Rasulullah sudah sampaikan kepada kita, sungguh kalian akan mengikuti perbuatan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Andaikan mereka sampai, andaikan mereka masuk ke dalam lubangnya biawak, kalian ikut masuk ke dalam lubang biawak. Kenapa Rasulullah mengambilkan sifat lubang biawak? Lubang biawak bau hadirin, lubang biawak itu busuk hadirin, namun tetap ada orang yang akan masuk kepada lubang biawak itu. Kenapa? Karena ngikutin biawak dia akan masuk ke dalam lubang biawak. Rasulullah sudah sampaikan kepada kita. Saat ini kita dihujjah, ada orang yang pakai imamahnya Rasulullah dihujjah, ada orang yang pakai gamisnya Nabi Muhammad dihujjah. Mau dibawa kemana ini kita punya agama? Isma'u ya ahlal ilm, dengarkan wahai orang-orang yang punya ilmu. Asa kalimatul muntashir, berharap kalimat ini menyebar kepada orang-orang yang mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kalimat ini menyebar terhadap orang-orang yang takut terhadap nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sudah sampaikan kepada kita dengan ucapan indahnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis ini masyhur hadirin, hadis ini dikenal hadirin. Nabi Muhammad sudah sampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang menghidupkan sunnahku sama saja dia mencintai aku, dan orang-orang yang mencintai aku sama saja mereka orang-orang yang bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita sudah saksikan saat ini. Dulu saya punya datuk cerita sama saya, yang sepuh-sepuh ini semisal Al-Habib Hussein dan Habib Abdullah mengalami masanya. Dulu di awal tahun 50-an 60-an, beberapa tahun silam, negeri kita ini negeri yang orang-orangnya nggak bakal lepas peci hadirin. Saya punya kakek di Sulawesi Selatan, Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Hamid dan Al-Habib Abu Bakar min jihatil bin Abdullah Al-Idrus. Beliau mereka berdua sampaikan kepada kami, bukan di waktu yang bersamaan, namun kalimat redaksinya berbeda, namun hampir sama maknanya. Mereka berkatakan orang-orang dahulu nggak bakal tinggalkan peci, karena peci ini adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Ada kalanya mereka buka baju pakai sarung tetap ada di atas perutnya, namun pecinya nggak bakal dilepas. Sampai di zaman beliau berkata, dahulu orang pakai celana itu asing hadirin. Dahulu itu orang pakai celana asing, sekarang terbalik, orang yang pakai sarung jadi asing. Kita pakai peci, pakai baju koko ke pasar diliatin hadirin zaman sekarang. Zaman dulu sebaliknya, orang yang tidak pakai pakaiannya Nabi Muhammad itu merasa asing. Wajar keadaan ini terjadi karena Nabi Muhammad sudah peringatkan kepada kita, bada adinu goriba, bada adinu goriba wa sayaudu goriba kama bada'a. Agama ini dimulai dengan asing. Dahulu agama itu asing. Dulu perempuan-perempuan Arab hadirin, jangan dikira pakai cadar hadirin. Perempuan-perempuan Arab dulu itu arian, telanjang hadirin, hanya menutupi buah dada dan kemaluannya. Islam datang dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Perempuan-perempuan Arab seperti burung gagak, pakaiannya hitam dari ujung kepala sampai ujung kakinya tertutup hadirin. Bahkan mau lihat mata mereka susah hadirin. Sekarang coba kita lihat perempuan-perempuan Islam, berapa banyak mereka berbangga-bangga. Apalagi dengan munculnya berapa banyak aplikasi yang bawa fitnah di tengah umat Islam. Coba lihat aplikasi, di mana aplikasi menyebar orang-orang yang berjoget seksi-seksi, lebih banyak perempuannya dari laki-lakinya, dan semuanya mengumbar syahwat hadirin. Kita sudah terjerumus meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka meninggalkan pakaiannya Khadijatul Kubra, mereka meninggalkan pakaiannya Fatimatul Zahra, mereka meninggalkan pakaiannya Aisyatul Ridha, mereka meninggalkan pakaiannya Rabi'atul Adawiyah, mereka meninggalkan pakaiannya Syekhul Sultana, imamah, pemimpin wanita di setiap zamannya. Lalu sekarang mereka pakai pakaiannya siapa hadirin? Pakaian siapa yang mereka pakai perempuan-perempuan kita ini? Mereka meninggalkan sunnah dan syariatnya Nabi Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad berkata, fatuba lil ghuraba alladzina yuhibbuna ma amatan nasu min sunnati. Nabi Muhammad mengatakan, fatuba, maka beruntung orang-orang yang menyukai apa-apa yang telah dimatikan oleh umatku, mereka menghidupkannya. Mereka mematikan peci, ayo kita hidupkan peci hadirin. Mereka memadamkan imanah, hidupkan imamah hadirin. Mereka memadamkan rida, pakai ridanya hadirin. Kalau bisa di semua keadaan pecinya jangan dilepas, ridanya dibawa di mana-mana. Kenapa mereka matikan, kita yang hidupkan hadirin? Kalau bukan kita siapa lagi hadirin? Kalau bukan kita siapa lagi?
Sampai ada seorang ulama berkata, berapa banyak manusia meninggalkan imamah? Yang tadrunal khimar yastamilun. Apakah mereka menanti keledai yang pakai imamah? Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad, pecintanya Nabi Muhammad yang memakai sunnahnya Nabi Muhammad, lalu siapa yang akan memakainya? La ilaha illallah. Lalu saat ini kita dihujjah harus pakai pakaiannya mereka semuanya. Hadirin, andaikan Nabi Muhammad pakai kupluk, hadirin, kita ikut pakai kupluk semuanya, hadirin. Tapi Nabi Muhammad nggak pakai itu. Kami pakai apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu daripada karakter pertama. Penyakit pertama yang terjadi yang menghantam agama kita adalah meninggalkan Nabi Muhammad. Padahal mereka orang-orang yang gabung dengan Nabi Muhammad, yang tersambung dengan Nabi Muhammad, yang terhubung dengan Nabi Muhammad, mulia hadirin. Lihat keledai, lihat binatang-binatang jadi mulia semuanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ad-dabbu wal ghazala, sebuah biawak dan rusa jadi mulia karena rusa dan biawak ini bersambung dengan Nabi Muhammad. Bahkan sandal, hadirin, sandal sampai sekarang berapa banyak rumah para ulama, baik dari kalangan habib, dari kalangan kiai, mereka semuanya buat terompah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tahu terompahnya Nabi Muhammad jadi mulia, pernah dibawa Isra Mi'raj, menempel di kakinya Nabi Muhammad, hingga ini sandal pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sandalnya Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Begitulah yang disebutkan oleh para ulama yang riwayatnya sampai kepada kita saat ini. Yang kedua, problem yang terjadi di negeri kita ini pada agama kita adalah bagaimana kita diajarkan untuk menjauh, mencaci, memaki, mendolimi anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang terjadi, hadirin. Ini problem yang tidak kalah rawannya daripada problem yang pertama. Ini penyakit yang tidak kalah rawannya. Coba lihat kitab Risalatul Jami'ah yang dirangkum oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bahkan bukan hanya beliau, berapa banyak para ulama telah mengkaji kitab yang luar biasa. Mereka semuanya berkata, wa min ta'atil qalbi mahabbatu ilallahi wa ila rasuli wa ila ahli baiti. Di antara ketaatan hati, hadirin, adalah cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, dan cinta keturunan Nabi Muhammad. Ini tiga mata rantai tidak boleh dipisah, hadirin. Ditolak. Ada orang berkata cinta Allah tidak cinta Nabi Muhammad, ditolak, hadirin. Ada orang berkata cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, tidak cinta anak cucu Nabi Muhammad, ditolak, hadirin. Sebagaimana riwayat sahih al-Imam Muslim, dalam riwayat yang lain Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ahibbullah lima yaghbukum bih min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Nabi Muhammad titip pesan kepada kita, hadirin, cintailah Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah suka menyinggung kepada orang-orang yang sudah Allah kasih nikmat untuk bisa cinta dan menghamba kepada Allah. Itu surat Quraisy. Surat Quraisy turun itu karena Allah menjelaskan kepada kaum Quraisy banyak nikmat yang Allah turunkan. Coba lihat bagaimana Allah sebutkan dalam surat Quraisy. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was saif. Perjalanan Allah berikan nikmat perjalanan. Di musim dingin mereka berangkat ke Yaman untuk bertijarah. Di musim panas mereka berangkat ke Syam untuk bertijarah. Mereka dapat nikmat. Apa terakhir penutupnya? Falyabudu rabb hadzal bait. Baru ada perintah beribadah. Disinggung terlebih dahulu nikmat yang Allah berikan. Sekarang Allah sudah singgung melalui lisan Nabi Muhammad. Hai umat manusia, aku berikan kalian jasad yang utuh. Wahai umat manusia, aku berikan kalian nikmat yang banyak. Nikmat negara Indonesia yang luar biasa kenikmatannya. Apa saja di bawah telapak kaki kita ini ada, hadirin. Bukan hanya emas, bukan hanya perak, bukan hanya timah, bahkan uranium. Bahan baku pembuatan nuklir ada di negeri yang kita cintai ini, hadirin. Semuanya lengkap, nikmat Allah besar. Maka Nabi Muhammad mengatakan buat kita penduduk Indonesia, ahibbullah, cintai Allah, akan akibat nikmat Indonesia aku berikan kepada kalian. Kita dikasih Indonesia sudah bersyukur, hadirin. Bentuk syukurnya kita sebagai warga Indonesia, bentuk syukurnya kita sebagai masyarakat Indonesia dengan cinta kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku untuk cintamu kepada Allah. Nabi Muhammad enggak berhenti melanjutkan mata rantai cinta, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keturunanku untuk cintamu kepada Allah. Cintailah keturunanku untuk cintamu kepadaku. Jadi kadar cinta kita diterima itu bagaimana cinta kita kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana keadaan anak cucu Nabi Muhammad di negeri yang kita cintai ini? Bagaimana keadaan mereka? Coba lihat.
Jangan ingkari kenyataan yang ada. Jangan tutup mata apa yang sudah terjadi. Jangan tutup telinga untuk mendengarkan. Kita menyaksikan bagaimana keadaan anak cucu Nabi Muhammad. Bahkan yang lebih heran, ada ulama nyatakan dirinya sebagai ulama. Wallahu indallah, wallahu a'lam indallah. Mereka nyatakan dirinya sebagai ulama, tapi dengan gampang lisannya mencaci maki anak cucu Nabi Muhammad. Dengan gampang lisannya mencaci maki anak keturunannya Nabi Muhammad. Dia pikir dengan mencaci anak keturunannya Nabi Muhammad bakal selamat. Tidak, hadirin, tidak bakal selamat. Sudah banyak riwayat yang hadir. Apa kita tidak malu? Isma'u wa'u, dengarkan dan renungkan. Sebagaimana riwayat dari Zaid bin Arqam yang datangnya daripada Imam Muslim. Sengaja saya ceramah, saya hafalkan riwayatnya karena saya tahu sudah mulai banyak rekaman yang muncul. Biar sampai ke telinganya, buka kitabnya. Kalau mau rudut mereka para periwayatnya. Mau bantah mereka para pembawa hadisnya. Sayyidina Zaid bin Arqam datangnya dari sahabat Anas. Disebutkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda di khutbah terakhir beliau setelah memuji Allah, beliau mengatakan, amma ba'du, ala, ketahuilah wahai semuanya, ayuhan nasu, wahai seluruh manusia, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia, yushaku ayyatiya rasulun rabbi fa'ajibu. Aku manusia biasa yang sudah tidak lama lagi, yusahku, sudah tidak lama lagi, ayyatiya akan datang kepadaku rasulun rabbi, utusan dari Tuhanku, yaitu malaikat Israel, fa'ajibu, aku jawab panggilannya Israel. Maknanya mendekati kemangkatan Rasulullah. Ini dakwah telahirnya Nabi Muhammad, ini khutbah telahirnya Nabi Muhammad. Setelah beliau memuji Allah, menyampaikan jati diri beliau sebagai nabi yang akan dijemput oleh Israel, Rasulullah akan menyambut dan menjawabnya. Rasulullah berkata, fa inni tarikun fikum thaqalain ma in tamaksaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah hablum mamdud minas sama wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, hablum mamdud minas sama ilal ard, tali yang menjulur dari langit ke buminya Allah. Wa itrati ahla baiti, dan anak cucu keturunanku. Udzakkirukumullah fi ahla baiti, udzakkirukumullah fi ahla baiti, udzakkirukumullah fi ahla baiti. Aku ingatkan kalian tentang anak cucu keturunanku. Ditutup kalimat oleh Rasulullah, aku tanya kalian nanti di sisi Allah. Ditanya, hadirin, kalian ini semuanya orang-orang yang hadir nanti ditanya oleh Nabi Muhammad, bagaimana perbuatan kalian kepada anak cucu keturunanku? Bagaimana perbuatan kalian? Ini sekarang banyak muncul ahli ilm, mereka banyak lebih alim dari Reza, hadirin. Reza ini bodoh, hadirin, bisa ceramah dari baca kitab. Banyak orang yang sudah alim, bukan baca kitab, sudah ngarang kitab, hadirin. Banyak. Namun herannya nggak ada yang sampaikan. Yang sampaikan sedikit di antara mereka, hadirin. Di antara mereka sudah wafat seorang wali Allah yang saleh, Keidaan. Siapa yang menjadi wakilnya Keidaan saat ini? Keidaan luar biasa. Nggak punya pondok pesantren, nggak punya majelis taklim yang beliau ngajar kitab langsung. Namun luar biasa hubbun Nabi wa hubbu ali baitin Nabi. Namun cintanya kepada Nabi Muhammad dan cintanya kepada anak cucu Nabi Muhammad tidak ada bandingannya, hadirin. Sampai beliau pernah berkata, orang yang cinta 200 Habib, benci satu, gugur itu yang 200, hadirin. Gugur, hadirin. 200 orang dia cinta Nabi, 200 dia cinta anak cucu Nabi. Andai kata kiasan ucapan Keidaan, andaikan ada orang hidup di dunia cinta seluruh anak cucu Nabi Muhammad, cuman satu dia benci, cuman satu yang dia sengit, yang cinta semuanya digugurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gugur semuanya. Kenapa, hadirin? Karena kalau cinta anak cucu Nabi Muhammad semuanya, jangan pilih kasih, hadirin. Oh, ini saya cinta sama dia, dia alim. Oh, ini saya cinta sama dia, dia ganteng. Ini saya cinta sama dia, dia dekat dengan saya. Oh, ini saya cinta sama dia, dia baik. Enggak bisa pilih kasih sama anak cucu Nabi Muhammad. Zatul Muhammadiyah wahid, hadirin. Anak cucu Nabi Muhammad itu satu, cucunya Nabi Muhammad. Yang membedakan mereka hanya jasad-jasadnya saja, namun hakikatnya mereka wahid. Maka dari itu, hadirin,
Jangan sampai kalian terbawa. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Kaidah kita di dalam mengambil manfaat, kaidah kita mengambil pergunaan, kaidah kita dalam mengambil kemanfaatan dan kegunaan, kaidah kita Allah dan Rasulnya. Bukan rumusan kita, oh ini punya pondok pesantren banyak. Enggak ada rumusan kita. Kalau rumusan kita pondok pesantren banyak, coba lihat Baljan bin Barah. Baljan bin Barah itu umatnya Nabi Musa, orang alim. Taklimnya kepada Nabi Musa, akhadha anhu, ngambil ilmunya langsung dari Nabi Musa. Kalau buka majelis taklim, ratusan ribu yang hadirin. Tapi meninggalnya su'ul khatimah, hadirin. Meninggalnya su'ul khatimah, muridnya Nabi. Bukan muridnya Habib, wala bukan muridnya Kiai. Muridnya Nabi. Bukan sembarang Nabi, ulul azmi, kalimullah. Kalau buka majelis ratusan ribu yang hadir. Wafatnya keluar dari Islam. Kharajah min dini nabiyyih, kharajah min dini syekhih. Dia keluar dari agama nabinya. Dia keluar dari agama gurunya. Apa yang buat mereka, apa yang buat Baljan bin Barah keluar? Hanya fitnah perempuan, hadirin. Hanya fitnah perempuan. Jadi bukan dalil itu banyaknya pengikut, hadirin. Lebih lagi, Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kepada kita semuanya. Siapa Imam Syafi'i? Siapa ini Imam Syafi'i? Kiai. Oh, bukan sembarangan kiai ini. Ulama, bukan sembarangan ulama. Imamuhum wa qudwatuhum. Imamnya mereka. Ini imamnya para ulama. Mazhab mereka yang diikuti. Lihat bagaimana fatwanya Imam Syafi'i. Faya ahla baitin Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil kitabi anzalah kafakum min azimil gadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah. Kafakum. Imam Syafi'i mengatakan, wahai anak cucu keturunan Nabi Muhammad, mencintai kalian wajib. Mencintai anak cucu Nabi Muhammad wajib, hadirin. Enggak cinta dosa, benci double. Enggak cinta anak cucu Nabi Muhammad dosa, tambah benci double dosanya. Lalu Nabi Muhammad Syafi'i berkata, kafakum, cukup min azimil gadri, daripada derajat yang tinggi, annakum, bahwasanya kalian, man lam yusalli alaikum fala salatalah. Barang siapa yang tidak bersolawat kepadamu, nggak ada solatnya. Solat nggak solawat kepada anak cucu Nabi Muhammad, batal, hadirin, solatnya nggak sah. La ilaha illallah. Udah gitu zaman sekarang problemnya apa? Habib sama Kiai dibanding-bandingkan. Bukan perbandingan, mereka berdua, hadirin. Mereka berdua punya tugas masing-masing. Jangan banding-bandingkan antara Habib dan Kiai. Mereka bagi-bagi tugas. Tugasnya Habib apa, tugasnya Kiai apa. Yang pada hakikatnya semuanya adalah tugasnya Habib. Kiai ini menyambung. Beban itu ada pada pundak para Habib. Seharusnya ngajak umat Nabi Muhammad ke Allah, ke surga itu para Habib. Jadi kalau ada Kiai bangun pondok, ya alhamdulillah. Ada Kiai bangun majelis, alhamdulillah. Ada Kiai mengajak umat kepada Allah, alhamdulillah. Mengurangi bebannya para Habib. Tapi kalau sebaliknya, dia bukan ngajak kepada Allah, dia bukan ngajak kepada Rasulullah, dia bukan ngajak kepada surga. Mereka orang-orang yang menambah bebannya para Habib. Maka dari itu kita berharap besar, para Habib, para Kiai, para ulama, Allah gabungkan mereka semuanya. Allah gabungkan mereka. Allah persatukan kembali seperti dahulu bagaimana Kiai Hashim Asy'ari bersatu dengan Habib Saleh Tanggul, sebagaimana Kiai Wahab Asbullah bersatu dengan Al Habib Ali bin Muhammad Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, sebagaimana bersatunya para ulama-ulama sebelum kita dari kalangan Habib dan Kiai berjalan bersama. Mudah-mudahan setelah pandemi yang berlalu di negeri yang kita cintai ini, Allah satukan para Habib dan para Kiai. Allah satukan para Habib dan para Kiai. Allah satukan para Habib dengan para Kiai. Allah satukan para Habib dengan para Kiai. Allah satukan para Habib dengan para Kiai. Allah satukan para Habib dan para Kiai. Dan sungguh hadirin, kalau Habib dan Kiai sudah bersatu, retak musuh-musuh Islam, hadirin. Musuh-musuh Islam akan gentar dengan sendirinya. Memang begitulah pemahaman mereka. Farrik tasuk. Musuh-musuh Islam berkata, farrik tasuk. Beda-bedakan antara Habib dan Kiai. Tasuk, engkau akan menguasai Islam. Kalau mau menguasai Islam, mereka punya rumusan apa? Pecah belah antara Habib dengan Kiai. Kalau sudah Habib sama Kiai pecah belah, Islam akan dikuasai oleh mereka. Maka hajat terbesar bangsa Indonesia saat ini
hajat terbesar negeri yang kita cintai ini, Allah persatukan Habib dengan kiai. Allah persatukan Habib dengan kiai. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya akramal akramin, ta'abbatana bidu'aika li'ibadik wal amru biyadik, fanas'aluka fil qiyami bihadzal amri wa fi imtisali hadzal gad, wa natawajjahu ilaika bima da'aka bihi anbiya'uka wa awliya'uka wa ahli ridhaka min ahli al-ardika was samaka, antum kidana wal muslimin wa tarhamna wal muslimin wa tatadarakal ihwanana al muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha ajma'in. Allahumma farrid karbahum, ijma' syamlahum, satukan persatuan para habib dan kiai. Ijma' syamlahum, lumma sya'thahum, rapikan yang berantakan di antara mereka. Lumma sya'thahum, ya Allah rapikan yang berantakan di antara habib dan para kiai kami. Lumma sya'thahum, idfa'il afati anhum, idfa'il afati anhum. Allahumma allim jahilahum wanfa' bi ilmi alimahum, wanfa' bi ilmin alimahum. Ya Allah berikan kemanfaatan kepada orang-orang yang berilmu. Ishfi maridahum, afi mubtalahum, idfa'i syada'ida anhum. Allahumma ya karim unsurhum ya nasir, tawallahum ya mutawalli, kun lahum ya karim. Allahumma inna nas'aluka nadratan min nadratikal aliyah fi sa'atina hadhi تأم الخيرات البرية وأمة المحمدية في ظاهرة والخفية، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا سامع الأصوات، توب علينا، توب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا، توب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا، وذكنا بها قلبا وجسما وروحا، waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya ajwadal ajwadin, birahmatika ya rahimal masakin, birahmatika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum ala tawil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaina nahya wa alaina namut wa alaina nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Jazakallah khairu ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Habib Muhammad Reza Al-Hamid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadikan kita semua tambah taat dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepulangnya dari tempat yang mulia ini segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat niatnya kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia disiapkan nasinya, kemudian untuk jamaah bisa membentuk formasi 1 nampak 4 orang. Silakan buat para habaib, para asatid dipersilakan majlub ke dalam majelis.
فوز من يا فوز من صلى عليك صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليك صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه في جنة